السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسان دوستو، آپ کا ڈاکٹر نعیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کچھ دوستوں کا بار بار استفسار ہے کہ گنے پہ بات کریں، گنے پہ بات کریں، گنے پہ بات کریں۔ ان کی ڈیمانڈ جائز بھی ہے اور ضروری بھی ہے۔ گنا ایک ایسی فصل ہے جو ٹھیکے دار کا ٹھیکہ نکالتا ہے، باقی فصلوں پہ تو ہے کسان کا ٹھیکہ نہیں نکلتا، ٹھیکے دار کا ٹھیکہ نہیں نکلتا۔ یہ ہمارے بزرگوں کا بھی قول تھا۔ تو ہر فصل کی کاشت، برداشت، پروان چڑھانے میں کچھ سٹیپس بڑے اہم ہیں، اور بہت سارے سٹیپس کا تو ہمارے ماہرین کو بھی ادراک نہیں، پتہ ہی نہیں کہ یہ ضروری ہے۔ سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے گنے کی کاشت کا۔ گنے کی کاشت کے لیے ضرورت سے بہت زیادہ ہل چلائے جاتے ہیں، جو کہ زمیندار کی اکانومی پر براہ راست بوجھ ہے۔ جب گنے کی زمین ہم نے تیار کر لی، 8، 10، 12، 14 ہل چلائے، پھر اس کی وٹیں نکال لی، کھیلیاں نکال لی۔ کھیلیاں بھی نارتھ ساؤتھ، شمال جنوب نکالی جاتی ہیں۔ پھر شمال سے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں سردیوں میں، اور مئی، جون، جولائی میں گرم ہوائیں چلتی ہیں جنوب کی طرف سے۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں، وہ اس کا نام دکھن چلتا ہے۔ تو اندھیری نہیں ہوتی، دکھن اندھیری نہیں ہوتی، طوفان نہیں ہوتا۔ طوفان ہمیشہ مغرب اور شمال مغرب سے آتے ہیں اور وہ فصل کو لٹا دیتے ہیں، اور موسٹلی یہ اسو میں، پادوں اور اسو کے درمیان میں آتے ہیں، یا کتے میں بھی بعض اوقات آ جاتے ہیں۔ جو گنا بڑا ہوتا ہے، اگر گنے کا جڑوں کا نظام کمزور ہو، گنے کا قد ضرورت سے زیادہ ہو، اور گنے کی موٹائی، تنے کی موٹائی ضرورت سے کم ہو، تو وہ گنا بہت جلد لیٹ جاتا ہے۔ میری آبزرویشن، میری تحقیق یہ ہے کہ ہر وہ فصل جو ہوا سے ہر وقت ہلتی رہے، جیسے اگر ہمارا گنا شرقاً غرباً چڑھتے چڑھتے کاشت ہو، تو ہر لائن جو ہے دکھن کے رستے میں ایک دیوار بن جائے گی۔ دکھن کو گزرنا آسان نہیں ہوگا، لیکن وہ آندھی میں وہ گنے کو نقصان نہیں دے سکتا، لٹا نہیں سکتا، توڑ نہیں سکتا، مکئی کو بھی اور گنے کو بھی۔ تو جتنی ہوا میں وہ درمیانی ہوا میں مزاحمت پیدا کرے گا پودا، اتنا وہ زیادہ ہلے گا۔ جو پودا ہلتا رہے، اس پہ دشمن کیڑے ایگلنگ نہیں کرتے، انڈے نہیں دیتے۔ اگر غلطی سے دے دے تو وہ انڈے نیچے گر جاتے اور ان سے پھر سنڈی نہیں نکلتی ان انڈوں سے۔ دوسرا، گنا جو ہے یہ فوٹو پیریاڈک پلانٹ ہے، جس کو روشنی چاہیے اور اس کا دورانیہ بھی زیادہ ہو، یعنی دن لمبے ہوں۔ تو مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر تک تو دن موسٹلی لمبے ہی ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم شرقاً غرباً کاشت کریں گے اور دکھن چلے گا اور پودے زیادہ ہلیں گے، تو کیڑا نہیں آیا، اور چونکہ اس کو روشنی بھی زیادہ چاہیے، ہوا بھی چاہیے۔ جو پودا زیادہ ہلے گا، اس کے جسم پہ روشنی کا عمل بھی زیادہ ہوگا، اور اس کو ہوا بھی زیادہ ملے گی۔ ہوا سے پودا ایک گیس ہے جس کا نام کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ہے، وہ جذب کرتا ہے پتے کی نچلی تہ، کاربن کو جذب کر لیتا اور آکسیجن کو چھوڑ دیتا، اور وہ ہمارے کام آتی ہے، جلانے کے، سانس لینے کے، سارے جتنے بھی عوامل ہیں، زندہ چیزیں آکسیجن کی محتاج ہیں۔ تو اب اس کی جو کاشت، ایک تو فالٹ یہ ہوگا کہ ہم نے اس کی لائنیں مشرق مغرب بنانی ہے، تاکہ
دکھن کی وجہ سے وہ پودا ہمارا زیادہ ہلے، روشنی، ہوا اور انسیکٹ، ان کے لیے جو پودے کی موزوں حالات پیدا ہو جائیں۔ اب جو گنے کی جو لائنوں کا درمیانی فاصلہ ہے وہ ہمارے ہاں 2.5 فٹ رکھا جاتا ہے۔ جب تک گنا بڑا نہیں ہوتا اور ایک لائن کے پودے دوسری لائن کے ساتھ گڑمڑ نہیں ہوتے، مکس اپ نہیں ہوتے اور جو میں پھنستے نہیں، تو روشنی پودے کے زمین تک، دونوں سائڈوں میں زمین تک جاتی ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے اور پودے کی ایک لائن کے پودے دوسری لائن میں پھنستے جاتے ہیں، تو پھر روشنی کا زمین تک جانا ناممکن ہو جاتا ہے، محال ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ماہرین نے رائے دی کہ آپ 2 لائنوں کا فاصلہ 4 فٹ، 4.5 فٹ، 5 فٹ کر دیں۔ تو کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اس کا پیداوار پہ منفی اثر ہوا ہے یا وہ کامیاب نہیں ہوا۔ ہر ذمہ دار جو ہے سائنسدان نہیں ہے بیچارہ، بہت سارے ذمہ دار تو ویسے ان پڑھ ہیں، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ ہمارے ماہرین بھی ان پڑھ ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو میں نے پھر اس پہ تحقیق کی، کوئی ایسا کام کریں کہ گنے کے فیلڈ میں گنے کی لائنیں بھی کم نہ ہوں اور روشنی کا عمل جو ہے وہ بھی پودے پہ آخر تک چلتا رہے۔ تو کل ٹوبا ٹیک سنگھ میں ہم نے 2 ٹائروں کے بالکل سنٹر میں جہاں گڈی کراس ہوتی ہے ایسے، تو بالکل اس کے پیچھے 2 حل کس دیے، درمیان والا جو کوڑ تھا وہ اتار کے رکھ دیا، 2 لائنوں کا فاصلہ 4.5 فٹ بن گیا۔ اب ہم نے اس کو کیا کہ پہلا پھیرا سیدھا کھینچا، تو جو باہر والی یا اندر والی جو رو بنی تھی، خالی بنی تھی، اس کے ساتھ ٹریکٹر کا اگلا ٹائر رکھتے ہوئے واپسی دوسرا پھیرا لگا دیا۔ تو 2 جو اوڑ تھے، 2 جو خالیاں تھی وہ قریب قریب بن گئی، ان کے درمیان میں ایک سینٹر سے دوسرے سینٹر کا فاصلہ تقریباً 1 فٹ، 1.25 فٹ بنتا ہے اور اگلی لائن کا فاصلہ 4.5 فٹ بنتا ہے۔ اس طرح ہم نے جب لائنیں بنائیں تو ہر 2 لائنیں اکٹھی اور اس کے بعد 4.5 فٹ فاصلہ، ہر 2 لائنیں اکٹھی 1 فٹ کے فاصلہ اور پھر 4.5 فٹ کا فاصلہ۔ اس سے اب ایک تو فیلڈ میں لائنوں کی تعداد کم نہیں ہوگی، دوسرا یہ ہوگا کہ ہر لائن کی ایک سائڈ سے تو اس کو روشنی اور ہوا پوری ملے گی، اور اگر شرکن لائن ہے تو وہ ساری ہلتی رہے گی، تو پھر ہوا اور روشنی کا عمل جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ تیسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ ہم جو 4.5 فٹ والا فاصلہ اس میں گہرا حل چلائیں گے اور مٹی بھی بڑے حل سے چلائیں گے، تو دونوں لائنوں کے 2 سائڈوں پہ مٹی بھی زیادہ آ جائے گی، اور اینڈ پہ جا کے جب پودا بڑا ہو جائے، اگر ہم گنے کو آپس میں باندھنا چاہیں تو ہر 2 لائنوں کے گنے آپس میں جب ہمار کے اس کو باندھا جا سکتا ہے، جو اس کے گرنے کو روکنے میں معاون ہوگا۔ اب ہم نے اس میں لائنوں میں گنا ڈالیں گے، گنا ڈال کے آپاشی دیں گے۔ اس میں بھی ایک تبدیلی ہم نے کی ہے کہ وہ جو درمیان والی خالی جگہ ہوگی اس پہ بیج رکھ دیں گے اور خالی میں پانی لگا دیں گے۔ جیسے ہی پانی جذب ہونے کے قریب ہوگا تو وہ گنے کے بیج اٹھا کے لائنوں میں ڈالتے جائیں گے اور اوپر پاؤں دیتے جائیں گے، 2 سم میں 2 بیج کٹھے سرے جوڑ کے ہر 2 لائنوں میں کاش کرتے جائیں گے۔ اس طرح گنے کی زمین میں گہرائی اور 2-3 انچ بڑھ جائے گی، گنے کو مٹی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور یہ پانی جو ہم لگائیں گے گنے کو، اس میں ہم فاسفورک ایسڈ بنائیں گے 1 بوری زوراور سے یا DAP سے، پانی ڈالا آدھا ڈرم پانی کا بھر کے، پھر اس میں 50 کلو گندک کا تیزاب ڈالا، ڈنڈا مارا، جب وہ محلول بن گیا تو یہ فاسفورک ایسڈ 5 کین زوراور کی صورت میں اور 4 کین DAP کی صورت میں بنیں گے، 1 بوری ساتھ امونیم سلفیٹ 50 کلو گرام والی بنے گی۔ اس میں ہم 25 kg پھر کاپر سلفیٹ آہستہ آہستہ ملائیں گے
जैसे चक्की के मुंह से आटा निकलता और साथ हिलाते जाएंगे, जब महलूल बन जाएगा फिर हम 25 kg जिंक सल्फेट मिलाएंगे। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता खासकर जिंक सल्फेट को तो धड़ाम से इकट्ठा एक ही दफा ड्रम में नहीं डालना, नहीं तो ढेला बन जाती फिर तंग होता है। ये जिंक के असली होने की निशानी है कि जब पानी में डालो ढेला बन जाओ, तप जाओ। ढेला ना बने तो इसका मतलब है कि वो 2 नंबर है। लेकिन उसको ढेला बनने से बचाना है हमने, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे, जैसे चक्की से निकलता आटा है ऐसे, और हिलाते जाएंगे। जब वो महलूल बन जाए फिर 25 kg बोरिक एसिड मिलाएंगे। महलूल बन गया तो इस महलूल को हम मोटी फसल है तो 2 एकड़ों में प्लॉट करेंगे, लावियाँ तो 2 से 3 एकड़ों में प्लॉट करेंगे। अब हमने फास्फोरिक एसिड इसलिए बनाया कि जो हमारी फास्फेट खाते हैं, डाइमोनियम फास्फेट, मोनोमोनियम फास्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट, ट्रिपल सुपर फास्फेट, नाइट्रोफास्फेट, इनकी हमारी ज़मीन में जो अफादियत है वो सिर्फ है 10%, 100 में से 10। अगर उसका फास्फोरिक एसिड बना ले तो फिर एफिशिएंसी उसकी अफादियत 100% हो जाती है। यानी एक तरफ 1 बोरी का आपने फास्फोरिक एसिड बनाया तो दूसरे 10 बोरियां वही खाद अगर ज़मीन में डालेंगे तो फिर भी इस ड्रम का जो फास्फोरिक एसिड बनाया इसका असर उससे 10 गुना से ज़्यादा होना चाहिए, और है उसने रिस्पॉन्ड भी किया है। इसके बाद हमने कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट मिला दिया। कॉपर भी पौधे की ग़िज़ा की ज़रूरत है और जिंक भी ज़रूरत है और सल्फेट भी ज़रूरत है। अगर आपने कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट डाला और सल्फ्यूरिक एसिड डाला फास्फोरिक एसिड बनाने के लिए, तो आपके पौधे की फास्फोरस सल्फ़र की ज़रूरत पूरी होगी। किसी सल्फ़र की तरफ बिल्कुल नहीं जाना, बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ये सल्फेट जो है ये पौधे की सल्फ़र है। अब कॉपर जो है पौधे को और जिंक दोनों कीड़े के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़त देते हैं और फंगस के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़त देते हैं। गन्ने पे एक फंगस आती है, उसका मरत्ता रोग कहते हैं, रेड रॉट। वर्ल्ड ओवर उसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन यह जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट ने उसको ठोक दिया। दूसरी गन्ने पे फंगस की बीमारी है, उसको हम टॉप बर्निंग कहते हैं। ये अभी 5-7 साल से शुरू हुई, उससे पहले नहीं थी। टॉप बर्निंग का मतलब है आग को अंग्रेजी में टॉप कहते हैं। वो टॉप जो जल जाती है और अभी गन्ने की बढ़ोतरी आधे में होती है तो वो आ जाती है और गन्ना फिर आगे अपनी लंबाई पूरी नहीं कर सकता। ये 2 बीमारियां कॉपर और जिंक दोनों रोकेंगे उसका। और तीसरा, अगर उसके साथ आप मैग्नीशियम क्लोराइड भी मिला दो तो मैग्नीशियम क्लोराइड जब पानी में मिलेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये भी बेहतरीन फंजीसाइड है, ये भी उस रेड रॉट और टॉप बर्निंग को रोकेगा इंशाल्लाह। क्लोराइड जो है ज़मीन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा, वो चिट्टा कलर और काला कलर दोनों को खा जाएगा और आपकी ज़मीन नॉर्मल हो जाएगी। पानी ज़्यादा जज़ब करेगी और ज़्यादा देर तक जज़ब रखेगा और नरम हो जाएगी। ज़मीन में मसाम बंद जो है वो खुल जाएंगे और पौधे को जड़ें फैलाने के लिए जगह मिलेगी। ज़मीन में ऑक्सीजन दाखिल होगी, वो पौधे की जड़ों की ज़रूरत पूरी करेगी। और जो ज़मीन के अंदर फंगस है प्रॉब्लम तो मर जाएगी कॉपर से, जिंक से, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से। और अगर फिर भी हुई तो वो बढ़ नहीं सकेगी। बंद मसाम खोलने से वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको रोक लेगा। अब बोरिक एसिड हमने डाला। बोरिक एसिड और मैग्नीशियम दोनों मिलके गन्ने के तने की मोटाई को कंट्रोल करते हैं। जितना बोरिक एसिड और मैग्नीशियम ज़मीन में कम होगा उतना गन्ने की पूरी लंबी ज़्यादा होगी, मोटी कम कम होगी और गन्ने को गिरने से कोई नहीं बचा सकता। अगर ये पूरी कर दें तो फास्फोरिक एसिड जो है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ाता फसल को। मैंने देखा वो खींच दिया फसल को एकदम तेज़ी से, मेरी टोकों से भी ज़्यादा। अब बढ़ तो रहा है बोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड की वजह से, अब उसको उतना मोटा भी होना चाहिए तभी गन्ने की पैदावार बढ़ेगी ना। तो मैग्नीशियम और बोरिक एसिड मिलकर गन्ने की मोटाई को कंट्रोल करते हैं। उतना गन्ना जितना लंबा उतना उसके तनासब से मोटा भी होगा। मैग्नीशियम इससे हटके एक और काम भी करते हैं। जो पौधे के जिस्म में शुगर है, खंड है, चीनी है, उसकी तनासब को कंट्रोल करती है। जितनी मैग्नीशियम ज़्यादा दोगे
اتنا گنا میٹھا بھی زیادہ ہوگا، اور گنے کے جسم میں اگر مٹھاس بڑھی تو اسی حساب سے گنے کے جسم میں پانی بھی زیادہ ہوگا، تو لازمی بات ہے گنے کا وزن بڑھے گا، اور یہی ہمارا ٹارگٹ ہے کہ گنے کا وزن بڑھے، زیادہ بڑھے، تاکہ ہماری پیداوار زیادہ ہو۔ بورک ایسڈ نے ایک اور بڑا اہم کام پودے کے جسم میں انجام دیا ہے، وہ ہے کیڑوں کے خلاف قوت مدافعت۔ کاپر اور زنک مدافعت دیتے ہیں فنگس کے خلاف، اور بورک ایسڈ کو قوت مدافعت دیتا ہے کیڑوں کے خلاف۔ یہ بھی ہماری مجبوری ہے کہ ہماری فصل پہ کیڑا نہ آئے تو بہت تھوڑا آئے، اور بہت تھوڑا ہوتا آسانی سے کنٹرول ہو جاتا۔ ادروائز کچھ کیڑے گنے کے ایسے ہیں جو دھواں نکال دیتے ہیں فصل کا۔ اسی طرح جو کھاد پانی ہے پودے کے گنے کے اندر، جو اس کی نالیاں اللہ نے بنائے ان کے ذریعے اوپر جاتا ہے پتوں تک، پتے روشنی لے کے فضا سے کاربن ڈائی آکسائڈ لے کے پھر شوگر اور دوسرے غذائی اجزاء ترتیب دیتے، ان کو تقسیم کرنا۔ جو پتا ہے وہ پودے کا اصل کارخانہ ہے، اس کارخانے میں جو کچھ پیدا ہوا اس کو آگے پہنچانا ہے پودے کے جسم میں، جڑوں میں کہاں کتنا جائے، تنے میں کتنا جائے، پتوں میں کتنا رہے، چینی کتنی بنے، تو یہ کام بھی بورک ایسڈ کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ فارمولا ہم نے ترتیب دی ہے گنے کی ضروریات دیکھ کے، موسم اور زمین کا پی ایچ، اور زمین کے اندر جو غذائی اجزاء کی کمی ان کو دیکھ کے۔ تو ایک ڈرم جو ہے آپ نے 2 سے 3 ایکڑوں میں فلڈ کرنا ہے۔ 2 ایکڑ اگر آپ کی موٹی فصل ہے، لاویاں تو اس میں 3 ہو سکتا ہے، کیونکہ موٹی فصل میں ایک سال زمین سے جو کچھ کھایا ہے وہ کمی ہوتی ہے، اس کو پورا بھی کرنا ہے، اور آئندہ فصل کے لیے اسی فصل کو اگلے سال میں جو فصل نے کھانا ہے اس کی ضرورت بھی پوری کرنی ہے۔ تو یہ اس لیے 2 ایکڑ میں ہم ڈالتے ہیں۔ جتنے گنے پہ کیڑے آتے ہیں ان میں سب سے خطرناک کیڑا جو ہے اس کو ہم بلیک بگ کہتے ہیں۔ یہ جوان ہو کے بلیک ہو جاتا ہے، اس وقت اس کا بڑا خوبصورت رنگ ہوتا ہے، پنک، اس کو کہتے ہیں پنک یا گلابی یا ریڈش گلابی کہہ دیں۔ تو نومبر میں جتنے کیڑے ہیں وہ سرمئی نیند سو جاتے ہیں، ڈارمنسی میں چلے جاتے ہیں۔ تو جیسے ہی مڈ فروری کے بعد ان کی آنکھ کھلتی ہے، پیوپا سے وہ پروانہ بن جاتے ہیں۔ پروانے کو ہم اڈلٹ کہتے ہیں۔ اڈلٹ میل بھی اور فیمیل دونوں آپس میں میٹنگ کرتے ہیں اور میل مر جاتا ہے، اسی دوران جب فیمیل وہ انڈے دے کے تو وہ بھی مر جاتی ہے۔ ان انڈوں سے اب وہ کیڑا نکل چکا ہے۔ یہ پچھلے ہفتہ جتنا میں نے ٹریول کیا تو گنے والے گروز کے، ابھی حالانکہ پودے تو چھوٹے ہیں گنے کے، تو جو پتا جہاں سے تنے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اس کو ہٹاؤ پیچھے، تو وہ اندر سے بالکل باریک باریک کیڑے صاف نظر آئے ہیں، اور آپ کو بھی آپ دیکھنا جو نظر آ سکتے ہیں۔ اس سے بھی اچھا طریقہ یہ ہے کہ صبح صبح سورج نکل رہا ہو تو اس وقت آپ گنے کے فیلڈ میں ہو، تو جو سب سے درمیان والی نازک شاخ ہے اس کے ساتھ وہ 100 50 200 500 ایک شاخ کو جڑے ہوتے ہیں، اور اس کا وہ خون چوستے ہیں۔ جیسے ہی دن چڑھے گا وہ نیچے زمین میں یا ادھر چھپ جائیں گے، شام کو پھر نکلیں گے اور صبح تک وہ پودے کو چوسیں گے۔ اس کے ساتھ ہی گنے پہ دیمک کا حملہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک اور کیڑا ہے اس کو ہم نیماٹوڈ کہتے ہیں، یہ زمین میں ہوتا ہے اور اس کا جسم بالکل شیشے کی طرح ہوتا ہے، مائکروسکوپ کے بغیر نظر بھی کوئی نہیں آتا۔ یہ بھی گنے پہ آتا ہے، زمین کے اندر ہی ہوتے ہیں، جڑوں سے وہ پودے کو نقصان ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بلیک بگ، اس کے ساتھ یہ گڑواں جس کو کہتے ہیں، کیڑی کہتے ہیں جٹ اس کو عام طور پہ، یہ جڑ کا بھی گڑواں ہوتا ہے، تنے کا بھی ہوتا ہے، اوپر سے ٹاپ بورر اس کو کہتے ہیں، جو آگ کی سب سے جو نازک شاخ اس کو اندر سے کاٹ دیتا ہے، کھایا، اور گنا آگے سے بڑھنا رک جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جا کے نومبر دسمبر میں آتا ہے، اکتوبر نومبر میں رادر، اس کو گرداسپور بورر کہتے ہیں۔ وہ گنے کی ٹاپ یعنی آگ کی آخری پوری اس کو چاروں طرف سے سرکل کی رنگ کی صورت میں کاٹ دیتا ہے، اور وہ ٹاپ اوپر سے نیچے گر جاتا ہے، اس کو کوئی ہم پیسٹیسائڈ بھی نہیں دے سکتے۔ تو یہ سارے کیڑے جو ہیں، اور اسی جب بارشیں شروع ہوتی ہیں، موسم ویٹ آتا ہے، تو پھر اس پہ پائل گھوڑا مکھی بھی اس کو کہتے ہیں، وہ بھی آ جاتا ہے۔ تو ان سب کو روکنے کے لیے ہم نے کیا کیا،
क्लोरोपाइरीफास इंसेक्टिसाइड है। कभी हम कपास पे लश्करी सुंडी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कप्टर, लेकिन अब वो लश्करी सुंडी के लिए इफेक्टिव नहीं रहा। तो अगर उसी जहर को क्लोरोपाइरीफास को स्प्रे करें तो उसकी मिकदार है 1 लीटर फी 100 लीटर पानी में स्प्रे के लिए। कोई इंसेक्टिसाइड जो हम स्प्रे भी कर सकते हैं, उसको अगर हम फ्लड करना चाहें तो उसको 3 से 4 गुना बढ़ाएंगे तो इफेक्टिव होगा। 1-2 लीटर अगर ज़मीन में फ्लड करेंगे तो उसका रिजल्ट नहीं आना। तो आपने एक ही दफ़ा 4 लीटर, 3 नहीं 4 लीटर क्लोरोपाइरीफास फ्लड कर देना। अगर ये आपने सही टाइम पे, अभी उसको देर नहीं करनी, इंतज़ार नहीं करना, नहीं तो जो ब्लैक बग है वो आपके पौधे का अगले 15-20 दिन में धुआं निकाल देगा। खासकर मोटी फसल को बहुत दुश्मन है। लहरे में भी आता है, नई फसल में भी आता है, लेकिन मोटी पे बहुत ज़्यादा शदीद आता है। और जहाँ खोरी को आग लगाएगी वहाँ बहुत शिद्दत से और तेज़ी से आता है। तो इंतज़ार नहीं करना। क्लोरोपाइरीफास ना बहुत थकी कंपनी हो, ना बहुत वो आसमान पे चढ़ी कंपनी हो, दोनों का मिजाज आपके लिए नेगेटिव होगा। दरमियाने किस्म की कंपनियों से ये ज़हर ले लें। तो अगर ज़्यादा मिकदार आपकी तो फिर लीटर पैक में ना लें, फिर ड्रम पैक में लें और 4 लीटर फी एकड़ मैयर करके और फ्लड कर दें। फिर आपको गन्ना काटने तक किसी भी और दानेदार जहर या स्प्रे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये ड्रम वाले केमिकल के साथ अगर आपने ये क्लोरोपाइरीफास भी डाल दी तो खेत से सांप भी भाग जाएंगे, चूहे भी भाग जाएंगे। चूहे का इलाज भी हो गया। पानी, खासकर जो पानी से पहले हम आते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, ये भी आपने अभी दे देना, इकट्ठा देना, कम से कम 6 बैग फी एकड़ ज़रूर देना। रूट सिस्टम बहुत फैलेगा, गन्ना मोटा होगा, पत्ते से पानी उड़ के ज़्यादा तो वो नहीं ज़्यादा होगा, ज़मीन से जो पत्थर उड़ के ज़्यादा वो भी नहीं होगा, गन्ना मोटा भी ज़्यादा होगा। और वो गिरने से रोकने के लिए मैग्नीशियम क्लोराइड और बोरोन 2 एलिमेंट ज़रूरी हैं। तो इसके साथ आपने 3 बार यूरिया फी एकड़, नई फसल हो या मोटी हो, एक ही दफ़ा फेंकना यूरिया। इस केमिकल के साथ, ये जो केमिकल का फार्मूला मैंने दिया उसने 60 दिन तक फसल पे अपना असर रखा है। फसल ने नाइट्रोजन कमी ज़ाहिर नहीं की। इसका मतलब ये हुआ कि इन केमिकल के साथ जिंक का बोरोन मैग्नीशियम के साथ यूरिया जो है ज़मीन में जाके महफूज हो गई, वो बुखारात बन के उड़ नहीं सकी। ज़मीन ने उसको अपने साथ चिमटा लिया, जज़ब कर लिया, और जब तक पौधे को उसकी ज़रूरत है वो ज़मीन से मिलती रही। जैसे ज़मीन से उसकी मिकदार ख़त्म हो गई तो फिर पौधा और आपसे मांगेगा। तो पानी आबपाशी के लिए ख़ास कर आपने एहतियात करनी है कि हर हफ्ते आबपाशी नहीं देनी। जब आबपाशी पौधा मांगेगा हम, और ट्रैक्टर हल चल सकता हुआ 3 वीडियो गन्ने में हल चलाने की, वो भी इसके साथ लेक्चर के साथ अटैच होंगी, आप देख लें। उसको अपने जो हल है इंटरकल्चर के लिए, जो रिजर है उसको एडजस्ट करना है। हर लाइन में 3 फल, 2 फल रखने, एक आगे पीछे और एक सीध में, तीसरा जो कोड़ा उतार देना है। और हल ज़्यादा लगाना है, पौधा नहीं उखड़ेगा, और ट्रैक्टर को दौड़ाना है। जितनी भी जड़ी बूटी हो जड़ों से उखाड़ देगा। हमने एक ही हल चला के भी जड़ी बूटियों को कंट्रोल किया, अपनी मौजूदगी में खड़े होकर दौड़ा भी, ट्रैक्टर को दौड़ाया, गहरा चलाया और जड़ी बूटियाँ ख़त्म हो गई। पौधा जो गन्ना ऊपर सवार हो गया जड़ी बूटियों के। तो इसके अलावा कोई बात रह गई हो तो आप रब्ता कर सकते हैं, कोई बात पूछनी हो तो रब्ता कर सकते हैं। 0303 769 7691, 0333 62 466। नमाज के औकात में अवॉइड करने। बाकी मैं आपका नौकर, जब चाहोगे मैं आपके लिए हाज़िर खिदमत हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु। अस्सलामु अलैकुम प्यारे किसान दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ 387 जीम्बे, ज़िला तहसील टोबा टेक सिंह। गन्ना काश करा रहे हैं दोस्तों को, और गन्ना काश करने के तरीके में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है हमने। इस मॉडिफिकेशन में हमने ये किया है कि 2 नालियाँ गन्ने की इकट्ठी रखेंगे, हर 2 नालियों के दरमियान फासला 4.5 फुट रखेंगे। इस तरह इस फसल में
हल भी चल सकेगा ट्रैक्टर से। और चूँकि गन्ने की फसल जो है इसको कहते हैं फोटो पीरियाडिक प्लांट, इसको रोशनी और हवा दोनों ज़्यादा चाहिए। तो 2 लाइनों के दरमियान 1 फुट फासला और अगली 2 लाइनों में 4.5 फुट फासला होगा। इस तरह पौधे को रोशनी और हवा दोनों का गुजर भी बेहतर होगा, हल भी चल सकेगा, इनको हम मिट्टी भी चढ़ा सकेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, और पौधा हमारी ख्वाहिश के मुताबिक इंशाअल्लाह अज़ीज़ बाकी मैल पूरे करेंगे तो पैदावार भी बेहतरीन देगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। बाकी बातें फिर राब्ते में रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। किसान दोस्तों, ये जो हमने तरीका अडॉप्ट किया है पहले हमारे मुल्क में नहीं होता। इसको हमने पहली दफ़ा खुद ही अपनी सोच के मुताबिक एडजस्ट करके, मुझे अल्लाह ने तौफीक दी, मैं इन इम्प्लीमेंट्स का भी बाकायदा क्वालिफाइड हूँ। तो हमने ये क्या किया कि आम जो आपका हमारे पास गन्ना काश करने के लिए रिजर था, उसके दरमियान वाले फाले दोनों उतार दिए। 2 टारों के पीछे 2 फाले एडजस्ट किए, दोनों के दरमियानी फासला 4.5 फुट एडजस्ट किया और टॉप लिंक पूरी कस दी है। तो जब हमने ट्रैक्टर चलाया तो अगली रो में हमने टायर को खाली के अंदर रखना था, क्योंकि इसके साथ मार्का नहीं होता। तो हमने उसकी बजाय टायर जो है, अगला टायर जो है वो जहाँ खाली की मिट्टी निकली हुई है, ये आप देख सकते हैं, उसके साथ एडजस्ट करके 2 लाइनों का फासला 1 फुट और अगली 2 लाइनों का 4.5 फुट एडजस्ट कर लिया। इस तरह गन्ने की फसल को रोशनी भी इजाफी मिलेगी, हवा भी इजाफी मिलेगी, आखिर तक गन्ने के नीचे वाले पत्ते खुश्क नहीं होंगे, ग्रीन रहेंगे। इन पत्तों को ग्रीन रखने में सबसे ज़्यादा मदद हमें मैग्नीशियम क्लोराइड ने की है, और दूसरा ये जो हम फासला मेंटेन करेंगे। इस तरह गन्ने का औसत जो है टिल्लर्स फी पौधा हम कोशिश करेंगे 10 से 12, 13, 14, 15, 16 तक मेंटेन कर सकें। इसके बाद हम जब गन्ना काश करेंगे तो वो ड्रम वाला कुलिया बना के 6 थैले मैग्नीशियम, 3 यूरिया एक ही दफ़ा इसमें फ्लड कर देंगे, और 2 गन्ने 2 सम्मे 2 सेट्स हेड टू टेल एक दूसरे में जोड़ के इसमें डाल देंगे। और अगली आबपाशी पे इसमें हम 4 लीटर क्लोरोपारीफास एकड़ और 4 किलोग्राम का परऑक्सी क्लोराइड और 2 मिनकोजेब, इनको इकट्ठा फ्लड कर देंगे। इससे गन्ने के पकने तक कीड़े से महफूज रहेगा, किसी दानेदार या स्प्रे की ज़रूरत नहीं होगी। और गन्ने की 2 बीमारियां हम, एक कहते हैं रत्ता रोग, रेड रॉट, और दूसरा टॉप बर्निंग का, ऊपर से आग जल जाता है, पौधा वहाँ रुक जाता है। तो ये दोनों फंगल डिजीज़ भी कंट्रोल रहेंगे इंशाअल्लाह। वक्तन फ़क्तन इस फील्ड का मुआयना करेंगे और फिर आपको इसके मुताबिक आगाही देते रहेंगे। अल्लाह आपका और हमारा हामी नासर हो, हम सब को अपने मान में रखे, कामयाबियाँ दे और नेकी की लंबी उम्र से नवाज़े, आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।